हरि ओम तत्सत्। नमो किंचन विताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय प्रबल्यवतये नमः। वंदे विष्णुं सरसीजपदं कंचनाभ सुरेशं नित्यानंदं वनजवर्धनं कंदवर्णं मुकुंदं विश्वात्मानं नलिननयनं पद्मस्तगरीशं लक्ष्मीवन्तं कमलहृदयं वासुदेव च वन्दे वासुदेव च वन्दे। आज ये पवित्र संध्यारे योगदान करथिबा समस्त प्राज्ञ विज्ञ ज्ञानी गुणी एवं मोर पूज्य मातृमंडली समस्त मोर हृदयर गभीरतम प्रदेश सदा सुमन भक्ति सुमन सह मुझे कार्यक्रम को स्वागत करुच्ची। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। आज जोड़िए श्लोक आमको दि जाइए से श्लोक जोड़िक विषय टिके आलोचना करवा। श्लोक जोड़िक कौन ये सप्तम अध्याय श्लोक। सप्तम अध्याय नाम है ज्ञान विज्ञान योग। 18 नंबर श्लोक कौन उदारा सर्वैते ज्ञानी त्वमेव विमतम् आस्थित स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। उदारा सर्वे एवे एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम् आस्थित स हि युक्तात्मा माम एव अनुत्तमां गतिम्। आस्थित ही सही युक्तात्मा मामेवानु तमां गतिम्। ये कथाटी बहुत माने गभीर कथा। यही कथाटी आलोचना करिया आमको आहरी ऊपर को दीटा श्लोक को जावाक पड़िबो। 16 नंबर और 17 नंबर श्लोक। ये 16 17 श्लोक सहित ये श्लोकर गोटे माने लिंक अच्छी। 16 नंबर श्लोक रे भगवान कौन कहते? भगवान कहते चतुर्विधा भवन्ति मां जना सुकृति अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतस्व। भगवान कहते हे भरतवंशी मध्य श्रेष्ठ अर्जुन उत्तम कर्म करुवा सुकृति न उत्तम कर्म करुवा अर्थार्थी आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी यहीपरि 4 प्रकार भक्तजन मुते भजन करती। एटी भगवान भक्त को 4टी विभाग करदे। 16 नंबर श्लोक से 4टी विभाग कौन 4टी भाग से 4टी भाग कौन कौन कले ना गोटे गोष्ठी हेले आर्त गोष्ठी से माने भी भक्त आ गोटे गोष्ठी हेले जिज्ञासु गोष्ठी से माने भी भक्त आ गोटे गोष्ठी हेले अर्थार्थी गोष्ठी से माने भी भक्त आ गोटे गोष्ठी हेले ज्ञानी गोष्ठी से माने भी भक्त। तेणु आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी ये 4 प्रकार भाव कले। ये 4 प्रकार विभाग करते भगवान जे ये 4 प्रकार भक्त मते भजन करती। तेणु ये जो कथा ये गतकाली हुए तो आलोचना हो तेणु मुझे विशेष आलोचना करी ना किंतु मोर जो आलोचना टिके निश्चित भाव आपण मानकू टिके अलग लगे से अलग लगे कौन टिके आपण माने चिंता कर देखंतु। भगवान ये कहले आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी। आर्त ता ऊपर गले अर्थार्थी जिज्ञासु ता ऊपर गले अर्थार्थी ता ऊपर गले ज्ञानी। किंतु साधारणतः आमे चिंता करू ए आर्त माने जेतेबेले लोक कौन दुख कष्ट रे पड़े दुख रे पड़िकी भगवान को डाकिया को बाध्य हुए कहीं तार कौन माने सहारा न थाए। सबू सहारा जो सी माने कौन सहारा मिले ना सी से ऑलमाइटी जहाँ को आम कहूचे सर्वशक्तिमान सर्वविश्वधार भगवान को सी शरणापन्न हुए भगवान को डाके एवं हृदय सहित डाके आर्तने पड़ी डाके। कई कई कहती केते प्रकार उदाहरण दियंती किंतु सबुठ भल उदाहरण है कौन ना महाभारत युद्ध उत्तरा उत्तरा को जितेबाला उत्तरा गर्भ को नष्ट करने जितेबाला द्रोणपुत्र अश्वस्थमा ब्रह्मास्त्र प्रयोग कले से आर्तरे डाकी पकईले कहीं ता पूर्वर
ଅଭିମନ୍ୟୁ ବଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଅଭିମନ୍ୟୁ ବଦ୍ଧ ସରିଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ ସେଇ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆର୍ତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ସେ ହଉଛି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ଏ ପୁରାଣରେ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆର୍ତ ଭକ୍ତ। ଆଉ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଏଇ ଯଦି ଆମେ ସାଧାରଣ ସ୍ଥିତିକି ଯିବା, ଏଇ ସାଧାରଣ ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି ବା ପୁଅର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି, ପୁଅକୁ ଜ୍ୱର ଜମା ଛାଡୁନି, 4 ଦିନ ହେଲେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ଦେଲେ ବି ଜ୍ୱର ଛାଡୁନି, ବାପ ଗୋଟିଏ ନାସ୍ତିକ, ସେ କୌଣସି ଠାକୁର ଦେବତା ଭଲ ପାଏ ନାହିଁ, ସେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ତା ଗୋଡ ଥକିଲାଣି, ଔଷଧ ଦଉଛି କିନ୍ତୁ ପୁଅକୁ ଜ୍ୱର ଛାଡୁନି। ସେତିକିବେଳେ ଗାଁ ଭିତରୁ ଜଣେ ବୁଢୀ ଆସିଗଲା, ଆସି କହିଲା ଆରେ ହେ ଏ ଜ୍ୱର ଛାଡୁନି କଣ କହୁଛୁ? ଆମର ସେଠି ଯୋଉ ନୃସିଂହ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ସେ ନୃସିଂହଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ନଡିଆଟେ ବାନ୍ଧିଦବୁଟି, ତୋ ପୁଅର ଜ୍ୱର ଭଲ ହେଇଯିବ। ସେ ଯେତେ ନାସ୍ତିକ ହେଲେ ବି ସିଏ ଆର୍ତରେ ପଡିକିରି, ଦୁଃଖରେ ପଡିକିରି, କଷ୍ଟରେ ପଡିକିରି ସିଏ ଆସ୍ତିକ ହେଇଯାଏ। ନାସ୍ତିକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସ୍ତିକ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କହିବା ଯେ ଆର୍ତ ହଉଛନ୍ତି ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀୟ ଭକ୍ତ। ସେ ବି ଭକ୍ତ। ସେଇ ଭକ୍ତ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ପଡେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରନ୍ତି, ଆର୍ତ। ତାପରେ ଜିଜ୍ଞାସୁ। ଏ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଭକ୍ତ ମାନେ କଣ ନା, ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଅନେକ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ଆମ କଥାରେ ବା ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ସେମାନେ ଏଇ ଗୀତାକୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ମନନ କରୁଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆସ୍ତିକ ଭାବ ଆସିଯାଇଛି, ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ଆସିଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ଆସିଯାଇଛି, ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ଭଗବତ ଗୀତା ଭଳି ଶାସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ଅନୁପମ ଶାସ୍ତ୍ର। ଏ ଭଗବତ ଗୀତା ସହିତ ଉପମା ଦେଲା ଭଳିଆ ଶାସ୍ତ୍ର ଏ ସଂସାରରେ ବିରଳ। ତେଣୁ ଏଇ କଣ ଏ କଥା, ଭଗବାନ ଆ ଭିତରେ କଣ ସବୁ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ଏଇ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହବାରୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଆସିଯାଉଛି, ଏ ଭଗବତ ସତ୍ତା କଣ, ଯେ ପ୍ରକୃତ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରେ କଣ ମଣିଷର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଏଇ ଭାବଟା ଧୀରେ 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 ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଭକ୍ତ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଜିଜ୍ଞାସୁ ଭକ୍ତ, ଯୋଉମାନେ କି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁ କରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଭାବ ବିଷୟରେ, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଏ। ଏବଂ ଏ ଭଗବତ ସତ୍ତା କଣ, ଏ ଭଗବାନ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଅଛନ୍ତି, କି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା, ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଭାବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ହେଲେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଭକ୍ତ। ତାପରେ ହେଲେ ଅର୍ଥାର୍ଥୀ। ଏଠି ସାଧାରଣତଃ ଅନେକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାର ମାନେ କହନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, କୌଣସି ଅର୍ଥ ପାଇବା ଲାଳସାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଅର୍ଥାର୍ଥୀ ଭକ୍ତ ବୋଲି। ନା, କଥାଟା ସେଇଆ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆର୍ତ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଅର୍ଥାର୍ଥୀ। ଏ ଆର୍ତ ହଉଛନ୍ତି 1 ନମ୍ବର ବା ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀୟ, ତାଠୁ ଟିକେ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀ ହଉଛନ୍ତି ଜିଜ୍ଞାସୁ, ତାଠାରୁ ଟିକେ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀ ହଉଛନ୍ତି ଅର୍ଥାର୍ଥୀ। ଏ ଅର୍ଥାର୍ଥୀର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କଣ ନା, ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କଣ ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି, ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କଣ, ଅର୍ଥ ସର୍ବ କାରଣମ୍ କାରଣମ୍। ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାରଣର କାରଣ କଣ, ୟାର ଅର୍ଥ କଣ, ଏଇଟା କାହିଁକି ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ସେ ଅର୍ଥକୁ ସେ ଖୋଜନ୍ତି। ସେ ଅର୍ଥକୁ ଖୋଜନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ, ମନୁଷ୍ୟାଣା ସହସ୍ରେଷୁ କସ୍ମି ଯତତି ସିଦ୍ଧଏ, ମାନେ ସେ ସାଧନା କରନ୍ତି ତା ଭିତରେ ପ୍ରକୃତ ତତ୍ଵ କଣ, ଅର୍ଥ କଣ, ସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆଉ ସେଇମାନେ ଅର୍ଥାର୍ଥୀ। ୟାର ଅର୍ଥ କଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଏଇ ଗୀତା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଟିକେ ଏଇ ଗୀତାକୁ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ନା ତାର ଅର୍ଥ, ଗୀତାକୁ ଶ୍ରବଣ କଲେ କଣ ହବ, ତାର ଅର୍ଥ କଣ, ଏ କଥାର ଅର୍ଥ କଣ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ, ଏଇମାନେ ହେଲେ ଅର୍ଥାର୍ଥୀ, ଯୋଉମାନେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମର କାରଣର କାରଣ ବୁଝନ୍ତି, ଏ କାରଣକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହେଲେ ଅର୍ଥାର୍ଥୀ। ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଅର୍ଥାର୍ଥୀ ଭକ୍ତ ସେଇମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଗୀତାକୁ ପ୍ରୟୋଗରେ ଲଗାନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଜ୍ଞାନ ପରିପ୍ରକାଶ ହୁଏ। ଏଇ ବିଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାର୍ଥୀ ଭକ୍ତ ହେଲା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝନ୍ତି, ଏ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଏ ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତାର ଅର୍ଥ କଣ ପାଇଁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି,
ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ଭାବନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଅର୍ଥକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣନ୍ତି ସେତିକିବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତ ଭାବତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ତାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସେ ବୁଝନ୍ତି, ଯୋଉଠିକି ସେଠି କହିଛନ୍ତି ଯତତାମପି ସିଦ୍ଧାନାଂ କସ୍ମିନାଂ ବେତି ତତ୍ତ୍ୱତଃ। ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଇଗଲେ ସେ ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ହେଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଯାଆନ୍ତି, ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଲେ ତୁଟେ ଭ୍ରାନ୍ତି ଭବ ସଂସାରୁ ତରି ଯାନ୍ତି, ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱଟି ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଯାଆନ୍ତି ସେତିକିବେଳେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ। ତେଣୁ ଏଇଠି ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, କାହିଁକି ଏ କଥାଟି ମୁଁ କହିଲି, ଏ କଥାଟା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଏଠି ଯୋଉ ଲେଖିଛନ୍ତି ଉଦାରା, ଏଠି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଚାରି ପ୍ରକାର ଯାକ ଭକ୍ତ ଉଦାର। ଏଇ ଯୋଉ 18 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛେ, ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଉଦାରା ସର୍ବୈବେତେ, ଏଠି ଉଦାର ଅର୍ଥ ଏଇ ଚାରି ପ୍ରକାର ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଉଦାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ ଅର୍ଥାର୍ଥୀ, ଯଦି ପ୍ରକୃତ ସେ ତାର କାମନା ଅଛି, ଲାଳସା ଅଛି, ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଭଗବାନ ଡାକୁଛି, ସେ ତ ଟୋଟାଲି ଭକ୍ତ ନୁହେଁ, ସେ ତ ହଉଛି ସବୁବେଳେ କାମନାସକ୍ତ, ସେ ଆସକ୍ତ, ସେ ଭକ୍ତ ହେଲା କେତେବେଳେ? ତେଣୁ ତାକୁ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଦଉଛେ ଠିକ ନୁହେଁ। ଠିକ ହଉଛି ଏଇଟା ଯିଏ ସର୍ବ କାରଣମ କୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଅର୍ଥାର୍ଥୀ ଭକ୍ତ। ମାନେ ଆର୍ତ୍ତରୁ ଉପରକୁ ହେଲେ ଟିକେ ଜିଜ୍ଞାସୁରୁ ଟିକେ ଉପରକୁ ହେଲେ ଅର୍ଥାର୍ଥୀ, ଏବଂ ଅର୍ଥାର୍ଥୀ ହେଲା ପରେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବା ପ୍ରକୃତ ଭାବକୁ ବୁଝି ଯାଆନ୍ତି ସେଇମାନେ ହେଲେ ଜ୍ଞାନୀ। ଏଠି ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ତେଷାଂ ଜ୍ଞାନୀ ନିତ୍ୟଯୁକ୍ତ ଏକ ଭକ୍ତି ବିଶିଷ୍ୟତେ ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନୀତ୍ୟର୍ଥ ମହଂ ଶସ ମମ ପ୍ରିୟ। 17 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହିଲେ ସେଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋ ଠାରେ ନିତ୍ୟ ନିବିଷ୍ଟ ଚିତ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତି ରଖିଥିବା ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ, କାରଣ ମୋତେ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଜାଣିଥିବା ଜ୍ଞାନୀ ଜଣଙ୍କର ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ସେଇ ଜ୍ଞାନୀ ମୋର ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କର ମୁଁ ପ୍ରିୟ ଆଉ ମୋର ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ପ୍ରିୟ। ଏଇଠି ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଉଦାରା ସର୍ବୈବେତେ ଜ୍ଞାନୀ ତ୍ୱମୈବ ମତମ୍ ଆସ୍ଥିତ ସହିଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମା। ଆସ୍ଥିତ ସହିଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ମାମେବାନୁ ତମାଗତି। ମାନେ ଏଠି କହିଲେ ଉଦାର, ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଉଦାରାରୁ, କହିଲେ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଉଦାର। ଏ ଉଦାରର ଅର୍ଥଟି କଣ? ଉଦାର ସର୍ବୈବେତେ, ଉଦାର ଅର୍ଥ ଉଦାର ମାନେ ମହାନ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ କହିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ଚାରିଜଣ ଭକ୍ତ କହିଲେ, ଏଇ ଚାରିଜଣ ଯାକ ଭକ୍ତ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଉଦାର। ଏତେ ସର୍ବୈବେତେ ମାନେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଉଦାର। এই চারিজন যারা ভক্ত এমানে মহান বা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু জ্ঞানী সাক্ষাৎ মোর স্বরূপ, মানে জ্ঞানী মোর আত্মা স্বরূপ, মোর আত্মা পরি, মোর আত্মা স্বরূপ। এই চারিজনক ভক্ত ভিতরে ভগবান কহিলে শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন জ্ঞানী। কাହିଁକି ନା ସେ ଚତୁର୍ଥ ପାହାଚରେ ଚଢିଗଲେଣି। ପ୍ରଥମ ପାହାଚ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାହାଚ, ତୃତୀୟ ପାହାଚ ପରେ ଚତୁର୍ଥ ପାହାଚରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେଣି। ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ। କାହିଁକି ଜ୍ଞାନୀ ନା ତା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜ୍ଞାନୀ ହଉଛନ୍ତି ମାନେ ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଆଉ ମୁଁ ହଉଛି ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ଏଇ ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଏଠି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ସାକ୍ଷାତ ମୋର ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ, ମୋର ଆତ୍ମା ପରି। ଜ୍ଞାନୀ ତମେ ମତମ ମାନେ ଏଇ ଜ୍ଞାନୀ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ। ଏବଂ କାରଣ ସେହି ଯୁକ୍ତାତ୍ମା, ଏଠି ଯୁକ୍ତାତ୍ମା ଶବ୍ଦଟି କହିଲେ, ସେଇ ଯୁକ୍ତାତ୍ମା ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନୀର ଆତ୍ମା ଅହରହ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହିଁ ଥାଏ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଆଉ କିଛି ନଥାଏ। ତେଣୁ କାରଣ ସେଇ ମଦଗତ ମନୋବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ଅତି ଉତ୍ତମ ମାନେ ପରମ ଗତି ସ୍ୱରୂପ ମୋ ଠାରେ ହିଁ ଭଲ ରୂପେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଭଗବତ ଗୀତାର ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକଟି ଆମେ ପଢିଲେ ଏଇଟା ହେଲା ତାର ଅର୍ଥଗତ ଅର୍ଥ। ମୁଁ ଆଗରୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ଯେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ପ୍ରବେଶ କଲେଣି। ଆମେ ତିନି ପ୍ରକାର କଥା ଶୁଣିବା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଶ୍ଲୋକଟିର ଅର୍ଥ କଣ, ସେ ଅର୍ଥଗତ ବୁଝିବା। ଆମେ ବୁଝିବାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ରା ହେଲା
ଶୁଳ୍କଟିର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା, ୟାଦେହରେ ଇଏ ହେଲା ଅର୍ଥଗତ ଭାବ। ତାପରେ ଭାବଗତ ବୁଝିବା, ତା ଦେହରେ ଭାବଟି କଣ ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝିବା। ତାପରେ ଶେଷରେ ହେଲା କଣ ନା ତତ୍ଵ, ତତ୍ଵଗତଟି କଣ, ୟା ଭିତରେ ତତ୍ଵଟି କଣ ରହିଲା। ଆରେ ଭାବ ରହିଲା ଏଇଆ ଯେ ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଉଦାରା, ମାନେ ଏ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ଉଦାର ବା ମହାନ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯୋଉ ଚାରି ପ୍ରକାର ଭକ୍ତଙ୍କ କଥା ଆଗରୁ କୁହାଗଲା, ଆର୍ଥ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଅର୍ଥାର୍ଥୀ ଜ୍ଞାନୀ, ଏଇ ଚାରି ପ୍ରକାର ଯାକ ଭକ୍ତ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତ, ଏମାନେ ଭକ୍ତ ପଦବାଚ୍ୟ, ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭକ୍ତ କହିବା। ଆଉ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଉଦାର ମହାନ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଯିଏ ଅର୍ଥାର୍ଥୀ ସେ ଭକ୍ତ ନୁହେଁ, ସେ ତ କାମୀ, ତାର ତ କାମନା ରହିଲା, ତାର ତ ଲାଳସା ରହିଲା, ସେ ଆଉ ଭକ୍ତ ହେଲା କେତେବେଳେ? ଭଗବାନ ପୁଣି ତାକୁ ଭକ୍ତ ବୋଲି କାହିଁ କହିବେ? ସିଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲାଳସାରେ କାମନାରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀକି ପୂଜା କଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀକି ପୂଜା କରିକି ସିଏ ତାର ନିଜର କାମନାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କଲା। କେମିତି ମୁଁ ମେଞ୍ଚାଏ ପାଇବି, ହେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ, ଟଙ୍କା ଦିଅ, ସୁନା ଦିଅ, ଘର ଦିଅ, କୋଠା ଦିଅ, ସେ ଏଇଥିରେ ମାତିକି ରହିଲା। ତେଣୁ ସିଏ ହେଲେ ଅର୍ଥାର୍ଥୀ ସେ ପ୍ରକାର, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାବଟାକୁ ଆମେ ଏଠି ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ। ଏଠି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅର୍ଥାର୍ଥୀ କଣ ନା ଯିଏ ସର୍ବ କାରଣମ୍ କାରଣମ୍, ଏଇ କାରଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେଇମାନେ ହେଲେ ଭକ୍ତ। ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହିଛେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟାଣ ସହସ୍ରେଷୁ, ସେଠି କୁହାଯାଇଛି, ସେଇ କଥାକୁ ଆମେ ଏଠି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢନ୍ତି, ସେମାନେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ହେଇଗଲେ। କାହିଁକି ନା ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କୁହାଗଲା ଯେ ଭାଇରେ ଗୀତା ଟିକେ ପଢ, ବୟସ ହେଲାଣି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ 50 ଛୁଇଁଲାଣି, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଆମେ ସଂସାରରେ ରହିବା, ଏ ନିଶ୍ୱାସକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଗୀତା ଟିକେ ପଢ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼ିକି ଟିକେ ମୁହଁ ଦିଅ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଅନୁପ୍ରେରଣା ଦେଲେ, ସେଇ ପ୍ରେରଣାରେ ସେ ପ୍ରେରିତ ହେଇ ଗୀତାକୁ ପଢିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଭାବକୁ ଆସିଗଲେ। କଣ ସେ ଗୀତା, କଣ ଆମେ ଜାଣିବା, ଏଇ କଥାକୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମନ ଭିତରେ ଆସିଗଲା। ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଭାବକୁ ଆସିଗଲେ। ଏଇ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଭାବକୁ ଆସୁ ଆସୁ ଯେତେବେଳେ କଣ ଏହାର କାରଣ, ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ, ଭଗବାନ ଏ କଥା କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ଏ କଥାକୁ କଲେ କଣ ହବ, ଏଇ ଭାବଟା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସେ ହେଇଗଲେ ଅର୍ଥାର୍ଥୀ ଭକ୍ତ। ଏମିତି ଅର୍ଥାର୍ଥୀ ଭକ୍ତ ହଉ ହଉ ଆମେ କଣ କଲେ ନା ଗୀତାକୁ ସେ ସାଧନ କଲେ, ଯୋଉଟା ସେଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯତତା ମପି ସିଧା ନା, ଏଇ ସାଧନ କରୁ କରୁ ସେ ସିଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ। ସେ ଅର୍ଥାର୍ଥୀ ଭକ୍ତ, ସେ କାରଣକୁ ଜାଣିଗଲେ, ୟା ଭିତରେ ପ୍ରକୃତ କାରଣ କଣ, ୟାର ଅର୍ଥ କଣ, ସେ ଅର୍ଥକୁ ଜାଣିଗଲେ। ସେ ଅର୍ଥାର୍ଥୀ ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଥାର୍ଥୀ ହେଇଗଲେ, ତାପରେ ସିଏ ଖୋଜିଲେ ୟା ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ କଣ ଅଛି, ତତ୍ଵ କଣ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ହେଲେ ତାତ୍ଵିକ, ଏଇ ତାତ୍ଵିକ ଭକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟି ଭଗବାନ କହିଲେ, ଏଇଠି ଟିକେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଏ ହଉଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ସେ ପତିବ୍ରତା, ସେ ପତିବ୍ରତା ହେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ସେ ଯାହା କିଛି ଚାହାନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ହିଁ ଚାହାନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର ନିଜର ପ୍ରିୟତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାମୀକୁ ସେ ଇଷ୍ଟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ଠା ଭାବ ଥାଏ। ସେମିତି ସେ ଅନ୍ୟ କାହା ଆଡକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, କି କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରନ୍ତି ନାହିଁ, କି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଭକ୍ତ ସେଇପରି ଭଗବାନକୁ ଭରସା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହନ୍ତି ସେ ଉଦାର। ଅତଏବ ଏଇ ଯୋଉ ଉଦାର ଶବ୍ଦଟି ଏଠି ଲଗାଯାଇଛି, ସେ ଉଦାର ହଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଏଇ ଚାରି ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଆସିଯାଏ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତ। ମାନେ କିଏ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀ କିଏ ନିଚ ଶ୍ରେଣୀ ଅଛି ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି କଥା ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଉଦାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏଠି ଯୁକ୍ତାତ୍ମା ଯୋଉ କହିଲେ, ଯୁକ୍ତାତ୍ମାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଜ୍ଞାନୀର ମନଟା ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ରହେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ଯୁକ୍ତାତ୍ମା। ଅହରହ ତାଙ୍କର ମନଟି ଭଗବାନ ପାଖରେ ଥାଏ, ସେ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଭଲ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ତନ୍ମୟ ହୋଇଗଲାଣି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଯୁକ୍ତାତ୍ମା। ଏବଂ ଏପରି ପୁରୁଷ ଏକମାତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଓ ପରମ ଗତି ବୋଲି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ଗତି ବୋଲି ବୁଝି ନିତ୍ୟ ନିରନ୍ତର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଚଳ ହୋଇ ଏକନିଷ୍ଠ ହୋଇଯାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ଯିଏକି ଯୁକ୍ତାତ୍ମା, ସେଇ ଯୁକ୍ତାତ୍ମା ଭକ୍ତ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ, ସେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ। ଏ ଶ୍ଲୋକଟିର ଭାବ ହେଲା ଏଇଆ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ତତ୍ଵ ହେଲା ଯେ ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ
ज्ञानी भक्त होचंती युक्तात्मा से सब मुहूर्त रे अनुभव करती माने मो भीतर रे मो बाहर रे सब जगह रे भगवान परिपूर्ण होकर संती एवं से प्रकार ज्ञानी भक्तर प्रशंसा करी भगवान ता परवर्ती श्लोकटी कहउचंती 19 नंबर श्लोकटी कोन कहउचंती बहुनांग जन्मना मन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। देखंतु ये गोटे श्लोक एटी भगवान कहले स महात्मा सुदुर्लभ। श्रीमद भगवत गीता रे दुर्लभ और सुलभ ये जोड़िया शब्द व्यवहार है। भगवान कहते दुर्लभ आ गोटे जगह अष्टम अध्याय 14 नंबर श्लोक गोटे शब्द व्यवहार कर सुलभ। श्रीमद भगवत गीता रे दुर्लभ और सुलभ ये जोड़िए शब्द व्यवहार है। दुर्लभ कहते क्या स महात्मा सुदुर्लभ भक्त को एमती गोटे भक्त एमती गोटे ज्ञानी भक्त से दुर्लभ। ये भगवान भक्त को दुर्लभ कहते महात्मा बोली कहते स महात्मा सुदुर्लभ ऐसे महात्मा दुर्लभ बोली कहते। किंतु अष्टम अध्याय भगवान कहते अनन्या चेता सततम जो मां स्मरति नित्यस तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगिना। सेठी भगवान कहते सुलभ से सुलभ किए ये भक्त हो दुर्लभ किंतु सेठी सुलभ किए हेले ये जो श्लोक अर्थटी कौन ना हे अर्जुन जो पुरुष मो ठारे अनन्य चित होई अनन्या चेता सततम अनन्य चित होई सदा सर्वदा सततम मान निरंतर मोते अर्थात पुरुषोत्तम को स्मरण करे सही नित्य निरंतर मो ठारे युक्त होइतिबा जोगी पई मो सुलभ माने भगवान सुलभ। भक्त हेले दुर्लभ भगवान हो गले सुलभ माने भगवान कर माने चिंता करंतु ये जगत पई कि उदार भाव जड़े भक्त जदि अनन्य चित्तरे भगवान को स्मरण करे भगवान तापे सुलभ हो जाती माने सी अन्याय से भगवान को प्राप्त हो जाए कौन सी प्रकार तार कौन सी द्विधा रहे नहीं भगवान तापे सुलभ हो जाती से कहते अनन्य चेता सततम जो मां स्मरति नित्यस तस्याहं सुलभ पार्थ मुझे तस्याहं सुलभ पार्थ मुझे सुलभ हो जाए जी अनन्य चित्तरे मते भजन करती किंतु एटी कहते दुर्लभ। दुर्लभ किए ना गोटे भक्त भक्त होती दुर्लभ ये भक्तटी होती दुर्लभ ये दुर्लभ भक्तटी ये कहीं भगवान ये दुर्लभ बोली कहले कारण कौन ना बहुनांग जन्म ना मनते एमती केते जन्म परे अंते शब्दटा लगे अंते शब्दटी लगेबार कारण है कौन जे अंते अर्थ केते जन्म परे शेष रे अंते अर्थ शेष रे केते जन्म शेष रे भगवान को प्राप्ति होती जड़े ज्ञानी भक्त भगवान को पाई जाती केते जन्म परे भगवान को से प्राप्ति हो जाती जहाँ फल कि पुनर्जन्म न विद्यते पुनर्जन्म हुए ना सी पुनर्जन्म पाती ना तेणु से शेष जन्म ये अंत जन्म से भगवान को पाती एवं भगवान को पाइक से कौन करती ना से प्रकार भक्त जे कि ज्ञानी भक्त से भगवान को शेष जन्म पाई जाती से अंत शब्द लगे भगवान जे बहुनाम जन्म ना अंते केते जन्म परे केते जन्म शेष से कौन कहती ना ज्ञानवान जो ज्ञानटी पाई जाती ज्ञानी भक्त मां प्रपद्यन्ते मते से भजंती प्रपद्यते अर्थ भजंती से प्रकार भक्त से महात्मा अत्यंत दुर्लभ। ये देखो वासुदेव से कहते वासुदेव सर्वम इति माने ज्ञानी भक्त जी सी देखती ये जगत रे कौन सी वस्तु नहीं भगवान बिना उपस्थिति रे बा भगवान बिना ये संसार कौन सी वस्तु नहीं कौन सी प्राणी नहीं ये संसार किसी नहीं प्रत्येक जगह से भगवत दर्शन करती वासुदेव सर्वम
ବାସୁଦେବ ସର୍ବମିତି। ତେଣୁ ଏଠି ବାସୁଦେବ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୀତା ପାଠ କରୁଛେ ବାସୁଦେବ ନାଁଟି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ, ବସୁଦେବ ସୁତଂ ଦେବ କଂସ ଚାଣୁରମର୍ଦନମ ଦେବକୀ ପରମାନନ୍ଦ କୃଷ୍ଣଂ ବନ୍ଦେ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ। ବାସୁଦେବଙ୍କ ଶବ୍ଦଟି ବସୁଦେବ ସୁତଂ ଦେବ କଂସ ଚାଣୁରମର୍ଦନମ ଦେବକୀ ପରମାନନ୍ଦଂ କୃଷ୍ଣଂ ବନ୍ଦେ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ। ସେଠି ବସୁଦେବ ସୁତଙ୍କୁ ବାସୁଦେବ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସତ ସେ ଯେହେତୁ ବସୁଦେବଙ୍କର ସୁତ, ଦେବକୀଙ୍କର ପରମ ଆନନ୍ଦଦାୟକ, ତାଙ୍କୁ ଏହି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ବାସୁଦେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବାସୁଦେବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଥିଲେ। ଏହି ବାସୁଦେବ ସେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ବାସୁଦେବ ହଉଛନ୍ତି ଜଗତମୟ। এই ବାସୁଦେବ ଶବ୍ଦଟିକି ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ମାନେ ଗଭୀର ଭାବେ ଚିନ୍ତନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମର ମହାଭାରତ ଶାନ୍ତି ପର୍ବରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ସର୍ବଭୂତାହଂ ବାସସ୍ସ ବାସୁଦେବ ସ୍ତତୋ ହାବ୍ୟାମ୍। ଅର୍ଥ ସର୍ବଭୂତାଦିବାସ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୂତରେ ଯାହାଙ୍କର ବାସ, ସର୍ବଭୂତାଦିବାସଶ୍ଚ ବାସୁଦେବ ସ୍ତତୋ ହାବ୍ୟାମ୍, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ବାସୁଦେବ କୁହାଯାଏ, ଯେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୂତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁରେ ଯାହାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାସୁଦେବ। ୟାକୁ ଯଦି ସଂସ୍କୃତରେ ଧାତୁ ରୂପକୁ ନବା ତାହେଲେ ବସ୍ ଆଚ୍ଛାଦନ୍ତେ ଇତି ବାସୁଦେବ। ତେଣୁ ବାସୁଦେବ ଶବ୍ଦଟା ସେଇଠୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି। କାହିଁକି ନା ବସୁଦେବଙ୍କର ପୁଅ ହେଲେ ସିଏ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ବସୁଦେବ ଆଉ ଦେବକୀଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ସେ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ମାନେ ଥିଲା ସଂଯୋଗ, ଯେତେବେଳେ କି ଆମେ ବସୁଦେବ ସୁତଂ ଦେବ ବୋଲି ବାସୁଦେବ ବୋଲି କହିଲେ, ଯିଏକି ଦେବକୀଙ୍କର ପରମାନନ୍ଦଦାୟକ ସେଇ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବାସୁଦେବ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ରୁବ ଯାଇଥିଲେ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ, ସେତେବେଳେ ନାରଦ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଅକ୍ଷର ବାସୁଦେବ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏ ମଧୁବନରେ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ତୁ ଏଇ ବାସୁଦେବ ଭଗବାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କର, ଧ୍ରୁବ ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବାସୁଦେବ ଥିଲେ। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବହୁନାଂ ଜନ୍ମ ନାମନ୍ତେ, ଏଇ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ବହୁ ଜନ୍ମ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ଜନ୍ମରେ, ଅନ୍ତେ ମାନେ ଶେଷ ଜନ୍ମରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି, ଶେଷ ଜନ୍ମ ତାଙ୍କର ହେଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ହବ ନାହିଁ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ବିଦ୍ୟତେ, ତାଙ୍କର ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଆସିବ ନାହିଁ। ସେଇ ସଂସାର, ଘୋର ସଂସାରରେ ଏଇ ଶରୀରକୁ ଧାରଣ କରି ପୁଣି ଏଇ ଜୀବ ଜନ୍ମ ସେ ଆଉ ପାଇବେ ନାହିଁ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭଗବାନ ବିଲୀନ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଜୀବାତ୍ମା ଭଗବାନ ଯୋଉ ପରମାତ୍ମାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ ପରମାତ୍ମାରେ ବିଲୀନ ହେଇଯିବ। ସେତିକି ବେଳେ ଆମେ କହିବା ଯେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତ ଜନ୍ମ। ସେଇ କଥା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବହୁନାଂ ଜନ୍ମ ନାମନ୍ତେ, ବହୁ ଜନ୍ମ ପରେ, ବହୁ ଜନ୍ମ ଶେଷରେ, ବହୁ ଜନ୍ମ ମାନଙ୍କ ପରେ ବା ବହୁ ଜନ୍ମଙ୍କ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ତତ୍ଵ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ପୁରୁଷ, ଯିଏକି ଜ୍ଞାନବାନ, ଯିଏକି ତତ୍ଵ ଟିକେ ପାଇଛନ୍ତି, ତତ୍ଵ ଜ୍ଞାନ ଟିକେ ପାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ତତ୍ଵ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ପୁରୁଷ ଏଠି ତତ୍ଵ ଟିକେ ସେ ପାଇଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଲି, କାହିଁକିନା ଆମର ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେଦିନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ମତ ସର୍ବ କିଞ୍ଚିତ ଅସ୍ତି ଧନଞ୍ଜୟ ମୟି ସର୍ବମିତଂ ପୁତ୍ରଂ ସୂତ୍ରେ ମଣିଗଣାଇବ। ଏଇ ସୂତ୍ର, ଏଇ ଯୋଉ ସୂତ୍ର ଟିକେ ଅଛି, ଏଇ ସୂତ୍ର ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏଇ ସୂତ୍ର ମାନେ ସୂତା ଆମେ କହୁଛେ, ଏଇ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ହେଲା ସୂତା, ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ଭାବ ଅର୍ଥରେ ହେଲା ସୂତ୍ର ମାନେ ଫର୍ମୁଲା, ଆଉ ଟିକେ ଗଭୀର ଅର୍ଥରେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅର୍ଥରେ ହେଲା ସୂତ୍ରାତ୍ମା। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସୂତ୍ରାତ୍ମାଟା ବୁଝି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଇ ସୂତ୍ରାତ୍ମା କଣ, ସେଇ ସୂତ୍ରାତ୍ମା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଧାରଣା ଆସିଯାଇଛି, ସେ ସୂତ୍ରାତ୍ମାଟାକୁ ସେ ଜାଣିଯାଇଛନ୍ତି, ସେତିକି ବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଜାଣିଯାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ସେ ଜ୍ଞାନବାନ ହେଇଛନ୍ତି, ତତ୍ଵ ଜ୍ଞାନ ଟିକେ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ସୂତ୍ରାତ୍ମା ତାକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜାଣିଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ସୂତ୍ରାତ୍ମା ଜାଣିଗଲା ପରେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବ ଯୋଗୁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ଞାନୀ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅହରହ ଶରୀରରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ମତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଭଗବାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି ଆଉ ସେଇ ଜ୍ଞାନୀଙ୍କର ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା, ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ
ओतप्रोत भाव जड़ित सी से से अवस्था आसी जाए कि सी निजे कहते अहं ब्रह्मास्मि स्वयं ब्रह्मवाचक से ज्ञानी तेणु ये शरीर स्थूल और सूक्ष्म आ कारण शरीर ये सूत्रात्मा को से जानी ये संसार टाक से बांधिक रखते संसार शरीर एवं भगवत सत्ता या भीतर जो अच्छी ये जगत चैतन्यमय रही छह प्रकार चैतन्यमय हो प्रकाशित होती चैतन्य ज्योति ग्रहण करने को भीतर जो शक्ति सृष्टि एवं जो ज्ञान को से पाई जो ज्ञान द्वारा प्रकृत तत्व को से बुझी से तत्व टी से जानिबा द्वारा सी होती ज्ञानी भक्त एवं से ज्ञानी भक्त सी होती महात्मा स महात्मा सुदुर्लभ से प्रकार जड़े ज्ञानी हवा ये सहज कथा नुहे ये हूँ अंतधर्म ये गोटे कथा आपण कहूँ चाहिए जे आपण मैंने चिंता करूँ ये जो अनेक जन्म तप फले मनुष्य जन्म मही तले आम ये जो जन्मटी पाइचे ये मनुष्य जन्मटी ताले आपण टे निजे चिंता करूँ तो आमर से आस्तिक भाव आसू आम कहीं ज्ञान नवा ये 4 नंबर भक्त आम कहीं नवा से भगवान को आम आम भीतर कहीं दर्शन न करवा से प्रकार आग्रह आम भीतर रहा एवं प्रकृत से भाव को जब पाइले ताले भगवान मध्य गीतार बहुत जगह कहते जे यही जन्म यही मनुष्य जन्म आम से भगवत सत्ता को उपलब्धि कर एवं यही मनुष्य जन्म से भगवान को आम साक्षात दर्शन कर कौचे जे 6ठ अध्याय पढ़ाई ध्यान जोग कर्मर शेष हूँ ध्यान माने ध्यान कर्मटा हूँ श्रेष्ठ जोटा कि आम कौचे आत्म संयम योग ये जो ध्यान जोग आम कहले कर्म षटकर शेष अध्याय हूँ 6ठ अध्याय जो कि ध्यान कथा कहुई ध्यान अवस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति जन योगिनो जोगी माने ये योगी माने दर्शन कर पारती केमिति ना केवल ध्यान बल से कर्म बल जिते से चित सत्ता को आम अनुभव कर पारे ये सचित आनंद स्वरूप आमर भीतर परिप्रकाश हो गले ये सचित आनंद स्वरूप जिते आमर भीतर परिप्रकाश हो गले आम से भगवान का सत्ता को निजे उपलब्धि कले एवं यही जन्म यही मनुष्य जन्म आम आमर से जो जहाँ को आम सत्ता कहूचे जहाँ को आम आत्मा कहूचे सी परमात्मा विलीन होमर पुनर्जन्म भी न पारे तेणु से आम से आस्तिक भाव रखा जे ये हुए तो आम अंत जन्म आम निश्चित भाव भगवान को प्राप्त हवा एवं भगवान कृपारू ये दुर्लभ नर कलेवर आमको मिल जाइए दुर्लभ शरीर टी भगवान सेवारे भगवान पूजारे भगवान सानिध्य लाभ करिवारे आम नियोजित करवा एवं सेठी एठी आम शेष जन्म बोली कहवा बहुनांग जन्मना अंते अंते अर्थ ये आम शेष जन्म बोली आम चिंता करवा आम निश्चित भगवान को पाइबा मो कह कथा कौन ये आम जो ये आलोचना करुचे गीता यहाँ तो गोटे बड़ सुंदर कथा एकदम अति उत्तम कथा कहीं किसी गोटे जानिले ताको ये आम कार्य लगेगा आम यदि किसी न जाना आम कार्य लगेगा केमती तेणु ये जानापी ये जो प्रयास रखा जाए जो गीता विद्यालय आमको से प्रयास देते से प्रयासटा आम सब चिंता करवा जड़े साधु सत कहते मनीष भावना रूपक मंजी बुणी कर्म अमल करता कर्म रूपी मंजी बुणी चरित्र अमल करता है एवं चरित्र रूपी मंजी बुणी चरित्र रूपी बीज को भाग्य उत्पन्न होता है सुतरां मनीष निजे निजर भाग्य विधाता ये कथा को आम अस्वीकार करिपरिबा नहीं तेणु आम जदि चिंता करवा ताले यही जन्म आम निश्चित भाव भगवत स्वरूप को अंतर भितर दर्शन करवा एवं तांकर सानिध्य लाभ करवा आम जानिबा तेणु आम यदि आदर्श हवा आम पिला माने आदर्श हे एवं संसार आदर्श हम आम निश्चित भाव भगवान को पाइबा ए कौन प्रकार माने त्रुटि नहीं कौन प्रकार सन्देह भी नहीं सन्देह कौन प्रकार नहीं से भगवान कहले जे तत्व ज्ञान प्राप्त पुरुष सबकि वासुदेव ही अटंती यहीपरि जानी मोते भजंती आम भगवान को पाइले जानिबा जे भगवान की इच्छा सब होउची भगवान की इच्छा समस्त जगत चली एवं ये भगवान की इच्छा सब होउची सब
ବାସୁଦେବ ସର୍ବମ୍ ଏତିକି ଭାବ ମନ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଛି ବା ଦୃଢତା ହେଇଯାଇଛି। ସେଇ ଦୃଢ ଭାବ ଆସିଗଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଏଇ ଭଗବତ ସତ୍ତାକୁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଆଉ ସେଇ ନିଜେ ଦୃଢତାକୁ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, ସେମିତି ଜଣେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହବା। ଆଉ ପ୍ରକୃତ ସଦ୍ଗୁରୁ ନ ମିଳିଲେ ସେ ଦୃଢତା ଆମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସଦ୍ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ଦୃଢ, ସଦ୍ଗୁରୁ ଦୃଢତା ଆମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରାନ୍ତି। ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଅର୍ଜୁନ ଗୁରୁ ବୋଲି ନ ଭାବିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏତେ ଗୂଢ କଥା, ଏତେ ଗୁପ୍ତ କଥା ଭଗବାନ କେବେ ହେଲେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଶୁଣେଇ ନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ 10ଟି ଲକ୍ଷଣ ଅଛି ଗୁରୁଙ୍କର, ସେ 10ଟି ଲକ୍ଷଣକୁ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ସେମିତି ଜଣେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହବା। ଆଉ ସେଇ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ବାଣୀକି କଡ଼ାଏ କଡ଼ାଏ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ଆମର ଚଳଣି ସହିତ ଆମେ ତାକୁ ଲଗେଇଦବା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଏ ମାନବ ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହବ ଏବଂ ସେ ଭଗବତ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହବା। ଯୋଉ 10ଟି ଲକ୍ଷଣ କହିଥିଲି, ସମଚିତ, ଗୁରୁ ସବୁବେଳେ ସମଚିତ, କ୍ରୋଧହୀନ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି କ୍ରୋଧ ନାହିଁ, ସେ ସର୍ବହିତକାରୀ, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଷ୍ୟର ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ହିତ ହିଁ କାମନା କରନ୍ତି, ସର୍ବଶ୍ରୁତ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ସେମାନେ ସର୍ବହିତକାରୀ, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ, ସତ୍ୟକୁ ସେ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ଦୃଢ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଦୃଢ, ଆଉ ସଦାଚାରୀ, ସଦାଚରଣ କରନ୍ତି, ଅକାମୁକ ଅକପଟ ବେଦ ସାରଜ୍ଞତା, 10 ଲକ୍ଷଣୀୟ ସଦ୍ଗୁରୁ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମବେତା, ସେଇ ବ୍ରହ୍ମବେତା ଗୁରୁଙ୍କର ଆମେ ଆଶ୍ରିତ ହବା ଏବଂ ଏ ଯୋଉ ତତ୍ଵ ଆମେ ଜାଣିବା, ସେଇ ତତ୍ଵକୁ ଜାଣିଗଲେ ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ତ କହୁଛେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଭାବ, ପ୍ରଥମ ହେଲା ଆର୍ତ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଜିଜ୍ଞାସୁ। ଏଇ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଭାବରେ ଗୁରୁ ମିଳିଯାନ୍ତି। ଯଦି ଜିଜ୍ଞାସୁ ଭାବଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଗଲା, ଜିଜ୍ଞାସା ଭାବଟା ଭିତରେ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା, ଆମେ ମାନେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲେ କେମିତି ଏଇ କଥାଟାକୁ ଜାଣିବା। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେତିକି ବେଳେ ଗୁରୁ ମିଳିଯାନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହିଛେ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ବିଚାରଣା, ତନୁମାନସା, ସତ୍ତାପତି। ଏ ସତ୍ତାପତି ଚତୁର୍ଥ ଷ୍ଟେଜ, ସତ୍ତାପତି କି ଆସିଗଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଗୁରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ସଜନ, ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ନେବି ନାହିଁ, 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, 9ଟା ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ମୋର କଥାକୁ, ମୋର ବାଣୀକି ମୁଁ ଏଇଠି ବିଶ୍ରାମ ଦଉଛି। ଶେଷରେ ପୁଣି ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଏଇ କଥାକୁ ଟିକେ ମନନ କରିବେ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଗୀତା ବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଏଇ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ, ମନନ କରୁଛେ, ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କେମିତି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରିବା, ଆହୁରି ପ୍ରଚଳିତ କରିବା, ଆହୁରି କେମିତି ଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟିତ ହବା। ଆଉ ବହୁରୁ ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଯୋଗଦାନ କରାଇବା, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ରହୁ, ଚେଷ୍ଟା ରହୁ। ଏତିକି କହିକିରି ମୁଁ ମୋର କଥାକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦଉଛି। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मधु मुच्यन्तु पर्जन्या, मधु क्षरन्तु सागरः, मधु औषधयः सन्तु, मधु भवन्तु वायवः। ओम शांति शांति शांति। एक शास्त्र देवकी पुत्र गीत, मेको देव देवकी पुत्र एव, एको मंत्र तस्य नामानि जानी, कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।